करो मुझ ऊपरे सुख निधि सहजानंद। गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। स्वामी नारायण साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तम। सर्वेभ्यं परमां शांतिं आनंदम सुखमर्पयेत्। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। सियावर रामचंद्र भगवाननी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने भावभर्या स्नेहभर्या चातुर्मास कथा श्रवणना जय स्वामी नारायण। छेल्ला घणा दिवसथी चातुर्मास महीनो चाली रह्यो छे। तो आ चातुर्मास महीनानी अंदर नवधा भक्तिनी अंदर आपणे प्रथम जेनुं स्थान छे एटले के श्रवण भक्ति कहेता के कथा वार्ता ए आपणे सांभळी रह्या छीए अने अलग अलग विषय उपर प्रवचनोनो आस्वाद माणीने आपड़ा प्रश्नों समाधान दिवसे ने दिवसे थई रह्यु छे। आजे आ चातुर्मास कथा श्रवणनी अंदर आध्यात्मिक मार्गनी अंदर बधाईने आगळ वधवुं छे, परंतु आध्यात्मिक मार्गनी अंदर आगळ वधवा माटे एवा बे विवेक छे के जे बे विवेक आपणे शीखवाना छे। आम तो चातुर्मासनी अंदर आपणे दररोज वचनामृत अने स्वामीनी वातो अने प्रमुख स्वामी महाराजनुं जीवन चरित्र भाग 12 पण वांचता हशुं अने महंत स्वामी महाराजनुं ए सद्गुणोना सिंधु नामनुं पुस्तकनुं पण आपणे वांचन करता हशुं। तो वचनामृत जे पण वांचता होय आपणे आम तो स्वामिनारायणना सत्संगी तरीके दररोज एक वचनामृत ने 5 स्वामीनी वातो ए वांचवानो आपणे नियम होय छे। तो वचनामृत ज्यारे आपणे वांचीए तेमां गरडा प्रथमनुं एक 16मुं वचनामृत छे अने एनुं मथाळुं ज छे के विवेकनुं। आम तो ये वचनामृतनी अंदर श्रीजी महाराजे तो आम 7 થી 8 प्रकारना विवेक बताव्या छे, पण आजे आपणे आ चातुर्मास कथा श्रवणनी अंदर 2 विवेकनी वात करवी छे। अने खरेखर आजे गरडा प्रथमनुं जे 16मुं वचनामृत छे तो योगीजी महाराजने आम तो घणा बधा वचनामृतो अने स्वामीनी वातो पोते मुखपाठ एमने करेली। 1965 ની अंदर ज ते बोचासणनी अंदर एक सभानी अंदर योगीजी महाराज आज वचनामृत हतुं गरडा प्रथमनुं 16मुं आखुं वचनामृत एमने मोढे बोल्या अने पछी जे वात करीने अगत्यनी वात छे। एनी अंदर योगी बापाए कीधुं के आ एक वचनामृत सिद्ध करशे ने एने सत्संगमां कोई दी देशकाल लागशे नहीं अने थोड़ुं ज्ञान करवुं पण सार धार नभे ने एवुं करवुं। तो जो योगी बापाना आ शब्दों उपरथी आपणने ख्याल आवे कि आ गरडा प्रथमनुं 16मुं वचनामृत जे विवेकनुं छे ए केटલું अगत्यनुं अने महत्वनुं हशे। जो आपणे आम तो ज्ञान तो घणुं बधुं आपणे प्राप्त करीए छीए, दररोज आपणे कथा वार्ता सांभळीए छीए, वांचन पण करीए छीए, पण ज्यारे जीवनमां अनुकरण करवानुं थाय ने ए अघरामां अघरी बाबत छे। गई काले पण आपणे वातो करी हती कि आपणे गमे एटली कथा वार्ता सांभळीए के हूँ तमने करूं पण एम जीवनमां के अंतरमां शांतिनो अनुभव नहीं थाय। परंतु ए प्रसंगोने जो मनन चिंतनमां नहीं लावीए त्यां सुधी ए आपणने कई फायदो थवानो नथी। पण आजे मारे तमने जे वात करवी छे आ वचनामृतना आधारे ते जे श्रीजी महाराजे वात करी छे। कारण के जो आम तो विवेक आपणे बधे राखीए छीए। जेम घरमां बाळकने आपणे तो आ लोकना बधाय विवेक शीखवीए छे। આજે તમે જો કે માતા પિતા પોતાના સંતાનને ઘણી બધી વખત કહે છે કે તું અભ્યાસમાં ધ્યાન આપજે, જો અભ્યાસમાં અત્યારે ધ્યાન નહીં આપને તો ભવિષ્યમાં તારે મજૂરી કરવી પડશે, આર્થિક રીતે સદ્ધર બનજે, ધંધો વ્યવસાય નોકરી સારી કરજે, એના માટે સારું ભણજે। અને પાછું એમ પણ શીખવાડીએ છે અક્ષર સારા ન હોય ને તો બોલો સ્પેશિયલ એવી બુક્સ આપણે લાવીએ છીએ, એવા ટીચર પણ હાયર કરીએ છીએ ને એને આપણે ટ્યુશનની ફી પણ દઈએ છીએ। ઘરે કોઈક મહેમાન આવે તો ત્યારે તે આપણા સંતાનને આપણે વિવેક શીખવીએ જ છે। જો મહેમાન આવે ને ત્યારે તોફાન નહીં કરવાના,
તો આવો તો ઘણો બધો વિવેક આપણે આ લોકના વિવેકો શીખવીએ છીએ. એમ શ્રીજી મહારાજે પણ આપણને આધ્યાત્મિક એક વિવેક શીખવે છે. અને આધ્યાત્મિક માર્ગે આગળ વધવા માટે એ કુલ 7 થી 8 પ્રકારના વિવેક શીખવ્યા છે. પણ આજની આ ચાતુર્માસ કથા શ્રવણની અંદર આજે આપણે 2 જ વિવેકની વાત કરવી છે. આજે આપણે જેમ કોઈક ક્રિકેટ મેચ ચાલતી હોય ને તો એમાં એક બાજુ પાકિસ્તાન હોય ને એક બાજુ ભારત હોય, એક બાજુ ઇંગ્લેન્ડ હોય તો એક બાજુ ઓસ્ટ્રેલિયા હોય. કોઈ પણ તમે જો સ્પર્ધાની અંદર આવી રીતે 2 ટીમ હોય છે. આપણે નાના હતા ને બાળ સભામાં જતા હતા ને ત્યારે તે બાળ કાર્યકર જે હશે ને એને ઘનશ્યામ ટીમ અને નીલકંઠ ટીમ પાડી જશે અને આપણે એમાં ભાગ લીધો જશે. તો એમ આજે આપણે જે 2 વિવેક શીખવાના છીએ ને એક બાજુ છે અવગુણની દ્રષ્ટિ અને બીજું છે ગુણ ગ્રહણ દ્રષ્ટિ. જો બંને વિવેક સમજવા તો પડશે જ તે, કારણ કે શ્રીજી મહારાજે કહ્યું છે. હવે શ્રીજી મહારાજે જે વાત કરી છે ને એને પ્રથમ તો આપણે શ્રવણ કરીએ અને ત્યારબાદ બંને વિવેકની વાત કરીએ. આપણે શ્રીજી મહારાજે વાત કરી ગરડા પ્રથમના 16મા વચનામૃતની અંદર કે જે ભગવાનના ભક્તને સત અસતનો વિવેક હોય તે તો જે અવગુણ પોતાનામાં હોય તેને જાણે અને વિચારીને એનો ત્યાગ કરી દે. અને સંતમાં અથવા કોઈ સત્સંગીમાં કંઈક અવગુણ પોતાને ભાસતો હોય તો એનો ત્યાગ કરી દે અને તેના જે ગુણ તેનું જ ગ્રહણ કરે. અહીંયા આપણને શ્રીજી મહારાજે 2 વિવેકની વાત કરી છે. પ્રથમ વિવેકની આપણે વાત કરીએ તો પ્રથમ વિવેકની અંદર શ્રીજી મહારાજ આપણને 3 વાત સમજાવવા માંગે છે. પ્રથમ શું કીધું કે પોતાના અવગુણ જાણવા, પછી એને વિચારવા અને પછી શું કરવાનું, એને ત્યાગ કરવાનો. હવે અવગુણ એટલે શું? અવગુણ એટલે આપણને પણ ખ્યાલ છે ખામી, કંઈક ક્ષતિ અથવા તો દોષ. સામાન્ય રીતે આપણે જોતા હશું કે આપણો જ વિચાર આજે કરીએ. જો આમ તો આ ચાતુર્માસ કથા શ્રવણની અંદર જે વિષય ઉપર આપણે પ્રવચન સાંભળીએ છીએ ને એમાં આપણે બીજાનો વિચાર કરવાનો નથી, આપણે પોતાનો જ વિચાર કરવાનો છે કે આપણામાં શું ખામી છે, આપણામાં શું દોષ રહેલો છે કે જે ભગવાન સુધી પહોંચવા દેતો નથી. સામાન્ય રીતે શું થાય છે કે કોઈ મનુષ્ય હોય ને પોતાના અવગુણ એને દેખાતા નથી. પાછું એનું કારણ શું હોય છે કે એ પીઠ ઉપર લખાયેલા હોય છે. એટલે જો કોઈક ચાલતું હોય ને તો એના પીઠ આપણને દેખાય એટલે એના અવગુણ આપણને તરત દેખાઈ જાય. ફલાણો ભાઈ પ્રસાદિયા ભગત છે, ફલાણા ભાઈ ખાલી વાતું કરે પણ એના જીવનમાં કાંઈ નથી. 2 દિવસ પહેલા જ તે પાણીપુરીની લારીએ પોતે ડુંગળી વાળી પાણીપુરી ખાતો હતો અને હોટલમાં મેં જોયો હતો. તો જો આવી બધી તે અવગુણની વાતો આપણે કરીએ છીએ, પણ હવે આપણે જે આપણામાં દોષ હોય ને એ આપણને દેખાતા જ નથી. તમે જો ગઈકાલે જ આપણે મહાભારતના એ ધૃતરાષ્ટ્રની વાત કરી હતી, પણ આજે ફરી વખત ટૂંકમાં વાત કરીએ કારણ કે એ પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે ને એ મહાભારતની અંદર બનેલી હતી ને તો એનું કારણ હતું કે વિવેક ચૂક્યા હતા. ધૃતરાષ્ટ્ર તમે જો પાંડવોનું રાજ્ય પડાવી લેવા માટે ખૂબ એને કપટ કર્યું. એના પુત્ર હતો દુર્યોધન, જે કંઈ અધર્મનું જ આચરણ એને કરેલું. બોલો, દરેક કાર્યની અંદર એને સંમતિ આપેલી. ગઈકાલે આપણે વાત કરી હતી કે ભીમને ઝેર આપવાનું હોય કે લાક્ષાગૃહ દહન કરવાનું હોય કે દ્યુત સભાની અંદર કપટ કરવાનું હોય કે જે પાંડવોના જે હકનું જે રાજ્ય હતું ને તો એ પણ બોલે ને પરત ન કર્યું અને સામા પક્ષે પાંડવોને દુખી જ કરેલા અને મારી નાખવાના પ્રયત્નો કરેલા. બધાએ બોલો ષડયંત્ર દાવ પેચની અંદર ધૃતરાષ્ટ્રે મુખ્ય ફાળો ભજવેલો જ હતો. જો ધૃતરાષ્ટ્રે જો ધાર્યું હોત ને કે દુર્યોધનને તો આવા કુકર્મમાં રોકી શકે પણ એને ન કર્યું. અને મહાભારતના યુદ્ધમાં તે જ્યારે દુર્યોધનનું મૃત્યુ થયું હવે ત્યારે આ ધૃતરાષ્ટ્ર સંજયને શું કહે છે કે હે સંજય, મેં પૂર્વે કોઈ દુષ્કર્ય કર્યું હોય એવું મને યાદ નથી, પણ છતાં મારા પુત્રો કેમ મરેણા? અને આટલું બધું પાપ કરવા છતાં તેને પોતાની ભૂલ ન સૂજી. વિચાર કરો, આ વિચાર કરવા જેવો મુદ્દો છે. એમ આપણા લીધે પણ ઘરની અંદર ઘણા બધા પ્રશ્નો બનતા હોય છે.
છતાં પણ આપણને આપણી ભૂલ બતાતી નથી. ગરડા મધ્યનું 53મું વચનામૃત છે, એની અંદર શ્રીજી મહારાજે વાત કરી છે કે પોતાનો અવગુણ ન સૂજે એ જ મોહનું રૂપ છે. તો જો મોહનું રૂપ શું, પોતાનો અવગુણ નથી સૂચતો, આ માયા છે મોટામાં મોટી. કેટલીક વાર છે ને વ્યક્તિને પોતાની ભૂલ ને દોષ ને અવગુણ દેખાય, પણ એનો છે ને સ્વીકાર નથી કરી શકતા, અને એના સ્વભાવ કે દેહાભિમાન કે લોકલાજ હોય એના લીધે બોલો ભૂલ એ સ્વીકારતા રોકે છે. કારણ કે માણસનો પોતાનો સ્વભાવ જ એવો હોય તો પછી એના લીધે શું પરિસ્થિતિ થાય છે કે પોતે ખોટો હોવા છતાં પણ પોતે સાચો છે ને એવું પોતે સાબિત કરવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. અને અત્યારના સમયની અંદર જો સૌથી મોટો આપણો સ્વભાવ હોય તો દેહાભિમાન છે. આ દેહાભિમાન રહ્યું ના માનના લીધે જ તે ઘણા બધા પ્રકારના પ્રશ્નો આજે સમાજની અંદર બને છે. અરે ઘણી બધી વખત તો આપણને લોકોની પડી હોય છે. બોલો, ઘરમાં જે વ્યક્તિ છે ને એનું આપણે જોતા નથી, લોક લાજનું આપણને પેલા વિચાર આવે છે. તો શું લોકો આપણા ઘરે દાણા નાખી જશે? શું આપણે લોકના સંબંધીઓ સાથે રહેવાનું? પણ છતાં પણ આપણે જો એ સમજતા નથી, એ મોટામાં મોટી આપણી ભૂલ છે. આપણે છે ને લોકોને રીઝવવા માટે બહુ પ્રયત્ન કરીએ છીએ, પણ પોતાના સગા સંબંધી હોય, ભગવાન હોય, સંતને હોય, એને રીઝવવા માટે આપણે પ્રયત્ન નથી કરતા. એને રીઝવવાના છે આપણા ભગવાનને, સંતને. બાકી જો આ સંસાર કેવો છે, તો સંસારમાં સુખ અને દુઃખ તો આવવાની જ છે, પરંતુ સાથે સાથે આ બધાય સ્વાર્થ ભરેલા આ સંબંધીઓ છે. અને કેવી રીતે મળ્યા છે? તો સંસ્કારે સંબંધી સર્વે મળ્યા રે, એ છે જૂઠી માયા કેલી માર અંત કાળે, સગું નહીં કોઈનું રે. તો આ બધાય સંસ્કારે આપણને સગા સંબંધી મળેલા છે. એકવાર છે ને કેટલાક મિત્રો ચાલીને પોતે આમ બીજે ઠેકાણે પોતે જઈ રહ્યા હતા. હવે જ્યાં પોતે જતા હતા ને ત્યાં ભૂલા પડી ગયા, કારણ કે નવો રસ્તો હતો, નવી જગ્યા હતી. એટલે જૂથમાંથી છે ને એક યુવાને કીધું, મને રસ્તો ખબર છે, હું બતાવીશ. તો બીજા તો બધા એની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગે છે. થોડી જ વાર પછી એ જૂથમાંના બધા બીજા બધા યુવાનોને શંકા કરી કે આ સાચો રસ્તો કઈ લાગતો નથી. તો જે આગેવાની લેનાર જે યુવક હતો ને, જે આત્મવિશ્વાસથી બોલેલો કે તમે મારી પાછળ પાછળ ચાલો, મને રસ્તો ખબર છે, તો એને યુવકને શું કીધું કે ના, મને ખાતરી છે, હું બરાબર જાણું છું કે આ સાચો રસ્તો જ છે, એટલે તમે મારી પાછળ પાછળ ચાલો. ને પછી બધા આગળ વધ્યા, પણ કઈ પત્તો લાગ્યો નહીં. અને 4 રસ્તા આવ્યા ને ત્યારે આગેવાન યુવક ઉભો રહ્યો, અને ત્યારે બધાને પ્રતીતિ થઈ કે આ ભાઈને છે ને રસ્તાની ખબર જ નથી. અને છેવટે આગેવાન યુવક શું બોલ્યો કે આપણે ખરેખર છે ને રસ્તો ચૂકી ગયા છીએ. હવે આ યુવાનને જ્યારે ખાતરી થતી ત્યારે એક વચનની અંદર બોલ્યો હતો કે હું બરાબર જાણું છું, પરંતુ જો ભૂલા પડ્યા ને ત્યારે શું કરી, જવાબદારીની વહેંચણી કરી દીધી. બધાને બોલો ભાગીદાર બનાવ્યા, અને શું કીધું કે આપણે રસ્તો ચૂકી ગયા છીએ. હવે ખાતરી હતી ત્યારે હું, અને ભૂલા પડ્યા ત્યારે શું કે આપણે રસ્તા ચૂકી ગયા, એટલે બધાને લઈ લીધા. એમ પોતાની ઉણપને છે ને સ્વીકારવી અને અહમને કચડવું અઘરું કાર્ય છે, અને એ અઘરું કાર્ય આપણે કરવાનું છે. એકવાર છે ને એક ભાઈ પોતાના ઘરમાં બેઠા હતા, અને અચાનક છે ને ઉપરના ઘરમાંથી આમ મોટેથી આમ ધપ કરતો અવાજ આવ્યો. એટલે આ ભાઈને થયું કે આપણા ઉપરના મકાનમાં કંઈક મોટી વસ્તુ પડી લાગે છે. એટલે પોતે તો મદદરૂપની ભાવના વાળા હતા, એટલે ઉપર ગયા. એટલે ત્યાં જઈને એમને પૂછ્યું શું થયું, આ મોટે અવાજ કેમ આવ્યો? તે શું કઈ કબાટ પડ્યો છે અને કઈ મદદની જરૂર હોય તો કયો, હું મદદ કરું. ઘર માલિકે શું કીધું, ના ના, એ તો છે ને મારા પેન્ટ શર્ટ પડ્યા ને એટલે અવાજ આવ્યો. ઓલો કે પેન્ટ શર્ટ પડવાથી આવો અવાજ થોડો આવતો હશે. તેને શું કીધું, પણ પેન્ટ શર્ટમાં હતું હું? એ કે પેન્ટ શર્ટમાં હું હતો એટલે હું પડ્યો ને, એમ તો કહેવાય નહીં. કારણ કે જો એમ કહે તો વ્યક્તિને પોતાનો અહમ ગવાતો લાગે અને શરમ એને આવે, એટલે એમ નથી કહેતો. બોલો, આવી પરિસ્થિતિ આજે સમાજની અંદર બને છે.
પોતાનો અહમ ઘુમાય છે, શરમ આવે છે, એટલે એ સ્વભાવ કે દેહાભિમાન મૂકીને નમ્રતાથી એ સામે માફી નથી મગાતી. એક શહેરની અંદર છે ને સંતો આમ શ્રાવણ માસ નિમિત્તે બધી પધરામણી કરી રહ્યા હતા. તે એક ગૃહસ્થના ઘરે પહોંચ્યા ને અને સંતોએ તો ઘરના બધા મુખ્ય સભ્યોનો પરિચય મેળવો અને ઠાકોરજીનું પૂજન કરાવ્યું. તે પછી સંતોએ છે ને એમના ઘરથી એક નજીક ઘર મંદિરમાં થતી બધી અઠવાડિક પરાસભામાં આવવાની બધી પ્રેરણા આપી. પણ પેલા ભાઈ નો આવવા માટે જુદા જુદા પોતે બહાના બતાવવા લાગ્યા. હવે એ ભાઈને ખ્યાલ નહોતો કે એમના દીકરાએ છે ને અગાઉથી સંતોને જણાવી દીધું છે કે પિતા છે ને નોકરીમાંથી ઘરે વહેલા આવી જાય, પણ ટીવી ને સિરિયલ ને ક્રિકેટમાં એટલો બધો રસ છે ને એટલે સભામાં ગેરહાજર રહેશે. એટલે સંતોએ તો એ મુરબ્બીને સમજાવ્યા, પરંતુ બોલો ટીવી નું ઘેલું તેઓ છોડી ન શક્યા અને પોતાના બહાનાબાજી શરૂ જ રાખ્યા. ભગવાન અને સંત તો આપણા હિતની જ વાત કરતા હોય છે, પણ આપણે જ એવા હોય છે કે આપણે આ વિષયોમાં લેવાઈ જઈએ છીએ અને આ મન તો ખરેખર દમ ઘોષના દીકરા જેવું છે, આપણને ભગવાનના માર્ગે ચડવા દેતું જ નથી. આપણે આ ચાતુર્માસની અંદર નિયમો લીધા હશે ને તો ઘણા બધા નિયમો બોલો હજી તો 7-8 દિવસ થઈ ગયા છે ને એમાં પૂરા થઈ ગયા હશે. એમાં 4 મહિનાની શું વાત કરવી. શરૂઆતમાં 2-3 દિવસ એ સારું થયું હશે, કારણ કે ગુજરાતી હોય ને, ગુજરાતી આરંભે સુરા હોય, એની શરૂઆત બહુ મોટી મોટી હોય અને પછી શું થઈ જાય, સુસુર્યું થઈ જાય. વાતને ધડાકા જેવા મોટા કરે ને ભાઈ પાછળથી બધું પોતે ભૂલી જાય કે આવું થાય એટલું કરાય. તો આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ એ આપણા જીવનની અંદર પણ બને છે, પણ ક્યારેય ભગવાન કે સંત આગળ ખોટું ન બોલવું. જો ખરેખર ભગવાનને સંત પરમ હિતકારી છે, અને એટલે જ આપણે કહીએ છીએ ને સંત પરમ હિતકારી જગત માહી, સંત પરમ હિતકારી. અને ખરેખર એ પ્રગટ એ ભગવાનની આપણને પ્રાપ્તિ થઈ છે, આવો સત્સંગની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ છે. નિષ્કુળાન સ્વામી પણ જો આવી વ્યક્તિ માટે શું કહે છે, કહો ખોટ ટળે કેમ તારી, નિજ દોષને ન દેખે રે, એથી ભૂલ બીજી કઈ ભારી, સૌથી સરસ આપ લેખે રે. ઈ ખોટ જ મોટા મોટી શું પોતાનો દોષ નથી દેખાતા. એક વખત બોલો દોષ દેખાવા લાગે ને બેડો પાર થઈ જાય. એટલે શ્રીજી મહારાજે પ્રથમ વિવેકની વાત કરી કે પોતામાં રહેલા અવગુણને જાણો અને કદાચ ન દેખાય ને તો અન્ય કોઈ આપણને આપણી ભૂલ બતાવે ને તો સ્વીકાર કરો. અને ભૂલ શા માટે સ્વીકારવાની? તો જો યોગીજી મહારાજ તો સરસ મજાની વાત કહેતા કે કોઈ મને ગુરુ મારી ભૂલ દેખાડે ને તો મને ગમે. કેમ કે ગુરુ એ આપણને સુધરાય ને એનાથી. અને આપણને તો આપણી કોઈક ભૂલ દેખાડે તો એ વ્યક્તિ સાથે સંબંધ બગાડ નાખીએ બોલો. અને એ વ્યક્તિ સાથે સંબંધ તો બગાડીએ પણ બીજાને પણ એની અવગુણના બધી વાતો કહી નાખી હોય ને તોય અવગુણની વાતો કહી દઈએ મંથરા ઘોડે. અને દુનિયામાં તમે જો જે વ્યક્તિએ પોતાના જીવન અને કાર્યને સુધારવા તરફ દ્રષ્ટિ રાખી છે ને એ પોતે ચોક્કસ આગળ વધી શક્યા છે. તમે જો પેપ્સોડેન્ટ કંપનીના અધ્યક્ષ બુકમેન, એમની એક પ્રોડક્ટ વિશે અનેક પત્રો આવતા તો એમાંથી તેઓ છે ને પ્રશંસાના પત્રો છે ને બાજુ ઉપર રાખતા અને ફક્ત ટીકાના પત્રો હોય ને એ જ વાંચતા જેથી આગળ વધી શકાય. અને આપણને તો આપણી ભૂલ કોઈક બતાવે ને એ આપણને નથી ગમતું, પણ ભૂલ બતાવે ને એ સાંભળો, એ સાંભળીને વિચાર કરો અને વિચાર કરીને એ ભૂલને સુધારવા માટેનો પ્રયત્ન શરૂ કરો તો અવશ્ય તમે પૂર્ણ તો બની જ નહીં શકો, પણ હા એ પરાકાષ્ઠા તો સુધી પહોંચશો જ તે કે જ્યાં તમારે પહોંચવું છે, અહીંથી આગળ વધી જશો ભગવાનને સંતના આશીર્વાદથી, કૃપા દ્રષ્ટિથી. પણ એ તૈયારી આપણે રાખવી પડે, એ સ્વીકારવું પડે. તમે જો બીજું વિશ્વયુદ્ધ, આમ તો પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ થયું 1914 થી 1920, જેમાં જર્મનીને મુખ્ય જવાબદાર ગણવામાં આવ્યું ને એમાં એડોલ્ફ હિટલરનો જન્મ થાય છે. અને બીજું વિશ્વયુદ્ધ એના લીધે તે 1939 થી 1945 થયું એમ કહેવાય છે. પણ આ બીજા વિશ્વયુદ્ધની અંદર એક ઘટના બને છે જાપાન દેશ ઉપર
અમેરિકા દેશે 2 અણુ બોમ્બ નાખ્યા હિરોશીમા નાગાસાકી સિટી ઉપર, અને એને યુદ્ધમાં હાર સ્વીકારી લીધી. હવે આ યુદ્ધ પછી દેશ તો આખો બરબાદ થઈ જ ગયો હતો, પરંતુ ત્યાંના લોકોએ બોલો સંસદની અંદર બધાયની એવી દાશ હતી કે આપણે અમેરિકાનો સામે બદલો લેવો છે. પણ એમને વિચાર કર્યો, જો શિક્ષણ ત્યાં હતું, સાચું શિક્ષણ હતું, એટલે વિચાર કર્યો જો આપણે ત્યાં યુદ્ધ કરશું અને એનું નુકસાન જો એ રીતે કરશું તો આપણું વધુ નુકસાન થશે. એટલે આપણે એવા ક્ષેત્રોમાં આગળ વધીએ કે થોડાક વર્ષો પછી એ આપણે એને પણ હંફાવી દઈએ. અને તમે જુઓ કે લોકોએ દરેક ક્ષેત્રની અંદર એ પોતે આગળ વધવાનું શરૂ કર્યું. ટેકનોલોજી ક્ષેત્રની અંદર જાપાનની ટેકનોલોજીના આપણે વખાણ કરીએ છીએ ભારતમાં તે, અને એને લોકો તેવા છે માનસિકતા વાળા, ખોબા જેવો દેશ છે બોલો. પણ છતાં પણ તમે જુઓ, પણ એમની વિચારધારા કેવી હતી, એટલે આપણે કહીએ છીએ ધ સનરાઇઝિંગ ઓફ ધ જાપાન. ઉગતા સૂરજનો દેશ કોણ? તો એનો જવાબ આવે જાપાન, ભારત નહીં, અમેરિકા નહીં. કારણ કે એવી પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવ્યો છે. પરંતુ એ જાપાનના વેપારીઓના સિદ્ધાંતો કેવા છે કે નો કસ્ટમર ઇઝ રોંગ, કોઈ ગ્રાહક ખોટો નથી, અને વોટ એવર ઇઝ ધ રોંગ વિથ મી, જે કંઈ ભૂલ છે ને મારામાં જ છે. તમે જાપાનમાં કોઈક વેપારીની દુકાનમાં જાઓ ને, અને કલાક સુધી તમે બધી વસ્તુઓ જોવો ને તમે કઈ ખરીદી ન કરો ને, તો એ તમારો દોષ ન જોવે, અવગુણ ન જોવે. એ શું સમજે કે મેં એને સમજાવી ન શક્યો, મારી એવી ભૂલ છે, મેં કોમ્યુનિકેશન સારી રીતે ન કરી શકો, હું કન્વિન્સ ન કરી શકો. આ પ્રકારના પોતાના અવગુણ લે છે. અને ભારતમાં 5 મિનિટ જોઈએ ને તોય તેને અવગુણ આવી જાય. દુકાનવાળો 2-3 શબ્દો ગમે એવા કહી દેશે, ઓલા ગ્રાહકને બીજી વખત આવવાનું મન જ નથી થતું. આપણે શું માનીએ છીએ કે સામે વાળાની જ ભૂલ છે, આપણે તો બરાબર જ છે બધું. પણ એ શું માને છે? આઈ કેન ઓલવેઝ ઇમ્પ્રુવ, હું હંમેશા ભૂલ સુધારીને પ્રગતિ કરી શકું. તો આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર આ બધા સિદ્ધાંતોને એ આ જીવનમાં ઉતારવાના છે. આ ચાતુર્માસ કથા શ્રવણની અંદર આપણે જે આ પ્રવચનના જે વિષયો સાંભળી રહ્યા છે ને, બધાય વિષયો જો એવા જ તે સિલેક્ટ કર્યા છે કે આપણને આધ્યાત્મિક અને લૌકિક બંને માર્ગની અંદર આપણે સુખી થઈ શકીએ અને ભગવાનને સંત જેવો આપણે આનંદ લઈ શકીએ. હવે આપણને એક પ્રશ્ન બીજો પણ થાય છે કે આ પોતાના અવગુણ આમ કેવી રીતે જાણી શકાય, કારણ કે એ તો આપણને બતાતા નથી. તો શ્રીજી મહારાજે ગઢડા મધ્યના 66માં વચનામૃતની અંદર એ પોતાની ખોટ કાઢવાના 2 ઉપાય બતાવ્યા છે. એમાં પ્રથમ ઉપાય શું કીધો છે કે મોટાની સાયદી લેવી. એટલે શું? ગુણાતીત સત્પુરુષના એ જીવન અને ઉપદેશ ને એમના જે પ્રસંગો રહ્યા ને, એમના જે વચનો, એનું સતત આપણે શ્રવણ ને મનન કરીએ ને, તો આપણને પોતાના અવગુણ ઓળખાય અને પછી એને ટાળવા માટે સહેજે સહેજે આપણને પ્રેરણા મળે. બાકી જો એમના ઉપદેશો એમના જીવનને સામે નહીં જોઈએ તો આપણામાં એ દોષો દૂર નહીં થાય, અવગુણ આપણે આપણા જાણી જ નહીં શકીએ. 1997 ની અંદર બોચાસણમાં છે ને એક વિદ્યાર્થી શિબિરની અંદર મહંત સ્વામી મહારાજનું એક પ્રવચન હતું, અને સ્વામીશ્રી પોતે સભા સ્થળે પોતે જઈ રહેલા. તો ત્યાં રસ્તામાં છે ને રસોડા અને વાસણ ધોવાની આમ ચોકડી વચ્ચે જમીનમાં એક કોથળો ચોંટેલો હતો, અને કોથળો છે ને ગંદો હતો. એટલે સ્વામીશ્રીએ પોતાને છે ને બંને હાથનો ઉપયોગ કરીને બોલો તાકાતથી કોથળો ઉખાડ્યો. આજુબાજુ બધાય સ્વયંસેવકો ઘણા કોઈ પણ એમને જાણ ન થવા દીધી, અને કોથળા નીચેથી તો આમ ઘણી બધી પ્રકારની જીવાત પણ નીકળેલી, અને કોથળાને પછી કચરા પેટીમાં નાખી દીધો, અને હાથ ધોઈને પોતે શિબિરની અંદર પ્રવચન માટે પધાર્યા. અને એમના પ્રવચનનો વિષય કયો હતો? આળસ. તો જો મોટા પુરુષના જો આવા પ્રસંગોનું આપણે મનન ચિંતન કરીએ ને, તો કોઈ વ્યક્તિ કરે તો એના જીવનની અંદર બોલો આળસ રૂપી દોષ છે કે નહીં એ તે દેખાય જ જાય આપણને. અને દોષ દેખાયા બાદ એને ટાળવા માટે પ્રયત્ન થઈ શકે છે. તો પ્રથમ તો આપણે સત્પુરુષનો એવી રીતે મન કર્મ વચને સમાગમ કરવાનો છે, અને સમાગમ નહીં કરીએ ને ત્યાં સુધી આપણામાં દોષો છે જ તે પણ દેખાવાના નથી. એમનામ કાંઈ ચમત્કાર તો થવાના નથી.
એ આપણે સમાગમ કરીને આપણે પ્રસંગો સાંભળીને હવે આ ચાતુર્માસ કથા શ્રવણની અંદર આપણે જે કથા વાર્તા સાંભળીએ છીએ તો એ કથા વાર્તાના શબ્દો ઉપર જો આપણે વિચાર કરીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણે શું કરવાનું છે. બાકી જો વિચાર જ કરશું નહીં તો એમનામ સમયનો બગાડ થશે. અને બીજું શું છે, અમોઘ શસ્ત્ર છે પ્રાર્થના કરવી. કારણ કે ભગવાનને જો નિત્ય આપણે પ્રાર્થના અને જો સ્તુતિ કરીએ ને તો ભગવાન જ આપણને પોતાના અવગુણ સુજાડે છે. કોઈએ કીધું છે ને કે પ્રભુ મને થાજે એવો અનુકૂળ જેથી મને સુજે મારી ભૂલ. અને ખરેખર મને એવા અનુકૂળ તમે થજો કે જેથી મારી ભૂલ મને સૂજે. નથી ભૂલ દેખાતી અને એ ભૂલ દેખાય જ નહીં પછી સુધારવાનો પ્રયત્ન કઈ રીતે થાય? દેહાભિમાન આડું આવે છે. બોલો, મોટામાં મોટો સ્વભાવ છે. યોગી બાપા કહે છે માંડું ને સુપ્રિટેન્ડન્ટ પ્રકૃતિ છે અને આ માનને ટાળવા માટે, આ માનથી બચવા માટે આપણે દેહાભિમાન ટાળવું જ પડશે. જો માનને ટાળશું નહીં તો સત્સંગનું સાચું સુખ નહીં આવે. માન બહુ અતિ સૂક્ષ્મ શત્રુ છે, નથી દેખાતો. માણસ પોતે પોતાનો એકડો એટલો બધો સાચો રાખે છે ને, નો પૂછો વાત. તો ભૂલ તમને દેખાવાની જ નથી. તો એ ભૂલથી બચવા માટે એ આપણા જીવનમાં માનને આપણે દૂર કરીએ, નિર્માનીપણે વર્તીએ. અને દાસ ભાવે વર્તીશું ને તો આપણે આ અવગુણ આપણને દેખાશે. અને અવગુણ ઓળખાય ને પછી એને ટાળવા માટે પ્રયત્ન પણ કરવાનો. કારણ કે પ્રયત્ન જ નહીં કરીએ તો પછી અવગુણ જાણીને શું કામ છે? અવગુણ જાણ્યા પછી એના ઉપર એક્શન તો લેવી પડશે ને. તમને ખબર છે કે હું ગાફલાઈ કરું છું, આળસ કરું છું. હવે તમે જાણી લીધું. મોટા પુરુષનો એ પ્રસંગ તમને ખ્યાલ છે કે મોટા પુરુષમાં આપણે આ શીખવાનું છે અને ખબર છે. પણ હવે એ જીવનમાં જ નહીં લાવીએ તો, પ્રયત્ન જ કરીએ નહીં તો કાંઈ નથી થવાનું. ઉદ્યમે નહીં સિદ્ધ્યંતિ કાર્યાણી ન મનોરથે નહીં સુપ્તસ્ય સિંહસ્ય પ્રવિશંતિ મુખે મુર્ગા. જેમ સુતેલા સિંહના મુખમાં આપોઆપ મૃગલા નથી આવતા, હરણિયા નથી આવતા. એવો લાયન કે એવો ડિયર યુ કેન રન ફાસ્ટ. તમે સિંહ હોય હરણ હોય દોડવું તો પડશે જ, તે પ્રયત્ન તો કરવો જ પડશે. એમ અવગુણ ઓળખાઈ જાય પછી એને ટાળવા માટે પ્રયત્ન કરવાનો. સત્પુરુષ સાથે જો પોતાના જીવનને સરખાવવાથી અને પ્રાર્થના કરતા રહેવાથી છે ને આપણની ભૂલ ને અવગુણ તો ઓળખાય. પણ બીજું પગથિયું શું છે? શ્રીજી મહારાજે શું કીધું? એનો વિચારીને ત્યાગ કરવાનો છે. એટલે શું? રોગનું નિદાન થઈ ગયું, હવે એનો ઈલાજ કરો અને રોગને દૂર કરો. અને તો એ વિચાર છે ભગવાન અને સંતના રાજીપાનો વિચાર. અખંડ સુખી રહેવા માટેનો આ વિચાર છે, એક રાજીપાનો વિચાર કે મારે ભગવાન અને સંતને રાજી કરવા છે. ગરુડા મધ્યનું 27મું વચનામૃત છે, એની અંદર મુક્તાનંદ સ્વામી શ્રીજી મહારાજને એક પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમને આમ સત્સંગમાં સ્વભાવ ટાળવાનું સતત આમ જાણપણું રહે છે તો એ કયા વિચારના બળે રહે છે? અને ત્યાર મુક્તાનંદ સ્વામીએ શું કીધું કે મહારાજ, ભગવાનનું છે ને મહાત્મ્ય વિચારીને એમ સમજાય કે જે રીતે ભગવાનનો કુરાજીપો થાય ને એવો કોઈ સ્વભાવ મારે રાખવો નથી. આપણે રામાયણની અંદર પણ આપણને ખ્યાલ છે કે એ કઈ માતાએ 14 વર્ષનો વનવાસ ભગવાન રામને આપ્યો. સાથે સીતા માતા ગયા, લક્ષ્મણજી પણ સેવા કરવા ગયા. હવે ભરતને એટલો બધો ક્રોધ ચડ્યો કે એની માતાને જ મારી નાખે. પણ એ કયા વિચારથી પોતે પાછા વળ્યા કે જો હું મારી માતાને મારી નાખીશ ને તો રામને નહીં ગમે. જો રાજીપાનો વિચાર ત્યાં હતો, નકર તો સગી માતાને મારવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. આટલો પ્રેમ, આટલો સ્નેહ એ ભરતને રામ પ્રત્યે હતો ને એટલે જ તે પોતે જો વનમાં જાય, ચરણ પાદુકા મૂકે છે અયોધ્યાની અંદર રાજગાદી ઉપર. તો આ પ્રકારનો રાજીપાનો વિચાર આપણે કરવાનો છે. હોથિયો પડગર કુંડલનો અતિશય ક્રોધી સ્વભાવનો હતો. બોલો, એકવાર રાત્રે પોતે લઘુ પાણી કરવા ઉઠ્યો ત્યારે રસ્તામાં છે ને ગાડા સાથે અથડાણ્યો. હવે એને એટલો બધો ક્રોધ આવ્યો ને તો બોલો ગાડાને બચકું ભર્યું અને પરિણામ શું આવ્યું? ગાડો જડ વસ્તુ કહેવાય, એને બચકું ભરાય ક્યારે? તો 2 દાંત તૂટી ગયા. પછી તો સમય જતા મહારાજે એને દીક્ષા આપી અને હોથિયો પડગર માંથી નિર્માનાનંદ નામ પાડ્યું. અને ગામડે પોતે વિચરણ કરવા જાય, કેટલાક લોકો તેની મશ્કરી કરે, તૂટેલા દાંત વિશે પણ પૂછે
પણ છતાં પણ નિર્માનાનંદ સ્વામી તો શું એકદમ પોતે શાંત રહેતા. અને કોઈનું પણ એ આનું કારણ પૂછ્યું ને ત્યારે એમણે શું કીધું કે હોથિયો પડગર છે ને મરી ગયો છે, હવે તો હું નિર્માનાનંદ થયો છું, એટલે મારે તો મહારાજને રાજી કરવા માટે મારાથી હવે ક્રોધ ન થાય. તો જો આમ રાજીપાનો વિચાર સાથેનો જે સ્વભાવ અવગુણનો ત્યાગ રહ્યો ને એ કાયમ માટેનો બની રહે છે. અને એ આપણા જીવનની અંદર આપણે કરવાનો. જો આ વિવેક રહ્યો ને બહુ અગત્યનો છે. આ પ્રથમ વિવેક રહ્યો ને આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર, લૌકિક માર્ગની અંદર ઘણો બધો આગળ વધારે છે. ઘણી બધી વખત આપણને એવો પ્રશ્ન થાય ને કે આ કથા વાર્તા છે ને એ તો બધું આધ્યાત્મિક બધી વાતો હોય. નહીં, આ આધ્યાત્મિક વાતોને તમે લૌકિક માર્ગની અંદર અનુકરણમાં લઈ જાઓ, તમે અવશ્ય આગળ વધવાના જ છો. જે કંપની આગળ વધી છે ને બોલો આ તે જીવનમાં એમને નિયમમાં નક્કી કરેલું છે. કંપનીની અંદર આવી જ કંઈક પોલિસી હોય પણ એ આપણને ખબર હોતી નથી, એટલે આપણને અજ્ઞાન હોય કે આ બધું તો હું આમથી આમ આવ્યું. પણ એ સિદ્ધાંતો બધા ધર્મના જ હોય છે. એ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, વચનામૃત સ્વામીની વાતો, આપણા જીવન ચરિત્રો સત્પુરુષોના એમના જીવનમાંથી નથી આ બધું તે એમને જોયેલું હોય. પણ આપણને શું કે મહિમા હોતો નથી, એટલે મહિમા ન હોય એટલે આપણને આપણું ગમે નહીં. પણ થોડોક આપણે વિચાર કરીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે. હવે આપણે આજના દિવસે જે બીજો વિવેક શીખવો, કારણ કે આ તો પ્રથમ વિવેક આપણે શીખ્યો કે આપણે ખરેખર આપણામાં અવગુણ છે, અવગુણને જોવાનો છે અને દોષ દેખાય એને ટાળવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. પણ આપણે શરૂઆતમાં જોયું ને કે માણસ માત્રના અવગુણ છે ને એની પીઠ ઉપર લખેલા હોય છે. એટલે આપણા અવગુણ છે ને બીજાને દેખાય અને બીજાના આપણને દેખાય. પણ બીજું માણસને જો જન્મજાત કાગ દ્રષ્ટિ હોય, જેમ છે ને ભેંસ કે ગાયના શરીરે છે ને ચાંદુ પડ્યું હોય ને તો કાગડો બેસે ક્યાં ન્યા જ બેસે. એમ માણસની દ્રષ્ટિ ક્યાં હોય, હંમેશા બસ બીજાની ખામી ભૂલ ઉપર જ હોય. એટલે એને આ આવો ને તે તેવો એવું જ બધું દેખાય. શ્રીજી મહારાજ જો આપણને સમજાવે છે, એક શબ્દ સરસ મજાનો વાપરે છે કે અવગુણ ભાસતો હોય. એટલે શું વ્યક્તિમાં તે અવગુણ છે નહીં, પણ એનો આભાસ એને થતો હોય નહીં અવગુણ. ઘણી બધી વખત આપણને છે ને એવા પ્રસંગો બને છે ને કે એ પ્રસંગો સામે આપણે જોઈએ ને તો આપણને ખ્યાલ આવે કે એનામાં અવગુણ ન હોય ને તોય બોલો આપણે ખાલી આમ આભાસ માની લઈએ. થોડાક આપણે પ્રસંગોની વાતો કરીએ પણ એ પૂર્વે આપણે એક દ્રષ્ટાંત જોઈએ. ઉનાળામાં છે ને જેમ આમ ઝાંઝવાના જળ દેખાય ને અને ઉભેલી ટ્રેન હોય તેની બાજુમાં આમ ચાલતી ટ્રેન પસાર થાય ત્યારે ઉભેલી ટ્રેન ચાલતી હોય એવું આપણને અનુભવાય. એવી રીતે અવગુણ ન હોય ને છતાંય આપણને ઘણી બધી વખત એ આપણને એવો આભાસ થાય છે, ઝાંઝવાના જળ જેવું થાય છે. યોગીજી મહારાજ નવા દીક્ષિત થયેલા છે ને સંતોને મુંબઈમાં વિદ્યાભ્યાસ માટે મોકલતા, અને મુંબઈના તે કાંદલવેલી વિસ્તાર છે, કાંદવલી, ત્યાં તે સંતોના રોકાણ દરમિયાન એક વિશિષ્ટ પ્રસંગ બનેલો. હવે નવ યોગેશ્વરમાં છે ને યોગી બાપાએ મહંત સ્વામી મહારાજ એટલે કે કેશવ જીવનદાસને મહંત બનાવેલા, એટલે ત્યારથી એમનું મહંત સ્વામી મહારાજ નામ પડ્યું. તે એકવાર છે ને જમવાના સમયે રૂમની બહાર છે ને સામાન્ય આમ ગામઠી વેશ ધરાવતી એક વૃદ્ધ વ્યક્તિ છે ને આવીને ઊભી રહી. એટલે કેટલાકને મનમાં એમ થયું કે આ ડોસો છે ને ખાવા માટે જ આવ્યો લાગે. અને ભોજન પૂર્ણ કર્યા પછી મહંત સ્વામીએ વૃદ્ધ ભાવિકની ઓળખાણ પૂછી તો એણે શું કીધું કે હું સૌરાષ્ટ્રમાં રહું છું અને અહીંયા મારો દીકરો મોટો વેપારી છે, એટલે તેને ત્યાં રહેવા આવ્યો છું. હું છે ને જૂના મંદિરનો સત્સંગી છું અને મેં ઘણા બધા વર્ષો પહેલા છે ને સંતોન પત્તરમાં જમતા જોયેલા અને મને ખબર પડી કે યોગીજી મહારાજે દીક્ષા આપેલા સંતો છે ને પત્તરમાં જમે છે, એટલે હું દર્શન કરવા અહીંયા આવ્યો છું. અને જ્યારે આ ભાવિક ભક્તની હકીકત જાણીને ત્યારે દોષ દ્રષ્ટિએ જોનારાય તે એ શોભ અનુભવવા પોતે લાગે છે કે આપણે આ કાકા માટે કેવું અઘટિત વિચાર્યું હતું. તો જો બહોળા સત્સંગ સમાજમાં અનેક પ્રકૃતિ સ્વભાવવાળા સત્સંગીઓ સાથે રહેવાનું થવાથી સ્વાભાવિક છે ઘણું બધું દેખાય સંભળાય. પણ જો શ્રીજી મહારાજ આપણને એક દ્રષ્ટિ આપે છે, જો ભગવાન અને સંત જે આપણને દ્રષ્ટિ આપે, જે વિચારો આપે, જે આજ્ઞા, જે નિયમો આપે ને એ બધું આપણે શાંતિથી સાંભળવું ને આપણા જીવનમાં આપણે ઉતારવાનું છે. એ જો ઉતારીશું ને
તો આપણું જીવન ધન્ય બનશે, તો આપણું જીવન એ સ્વભાવ મુક્ત બનશે. બાકી સ્વભાવ મુક્ત એમનામ નહીં બને. શ્રીજી મહારાજ આપણને કહે છે કે આપણે કોઈનો પણ અવગુણ લેવો જ નહીં. તો જો અવગુણ આવવાના તે ઘણા બધા એવા કારણો છે કે જેના લીધે અવગુણો આવે છે. એ અવગુણોની ત્યાં આપણે વાત કરીએ, કારણ કે ઘણી બધી વખત અવગુણો હોતા નથી છતાં અવગુણ આપણને દેખાઈ આવે છે. તો એવા કયા કારણો છે? તો આજના ચાતુર્માસ કથા શ્રવણની અંદર એ પણ આપણે વાત કરીએ. તો પ્રથમ જ તે કેવી બાબત છે? ધ્યેયની સ્પષ્ટતાનો અભાવ હોય છે. કારણ કે ખરેખર જો અંતરદ્રષ્ટિ આપણે કરીએ ને તો આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણે આ સત્સંગની અંદર શું કરવા આવ્યા છે. એક મોટો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય આપણે આપણી જાતને પૂછવો જોઈએ. અને એની સ્પષ્ટતા નથી ને એટલે શું આડે અવળે આમ ફંટાઈ જવાય. બાકી જો ધ્યેયની એક વખત સ્પષ્ટતા થઈ જાય ને તો આ બધું કઈ સમજવું જ ન પડે. આધ્યાત્મિક આનંદ ને ભગવાનની અખંડ મૂર્તિ બોલો ત્રણેય અવસ્થામાં દેખાય આવે. પર્વતભાઈ, ગોરધનભાઈ, શિવલાલ શેઠ જેમ. પણ નથી થતું ને એના મૂળની અંદર આ બાબતો છે. અને ઘણી બધી વખત તમે જુઓ કે હું સત્સંગમાં મારા અવગુણ ટાળીને શુદ્ધ બનીને મારું જ કલ્યાણ કરવા આવ્યો છું. આવો નિશ્ચય તમે આમ ધ્યેય રાખ્યો હોય ને તો બોલો બીજી કોઈ તમે ઝંઝટમાં ન પડો અને સદાય પોતાના સુધારા તરફ જ દ્રષ્ટિ રહે. પણ આ પાકા પાયે નિશ્ચય ધ્યેય થતો નથી. આમ તો લોકની અંદર ઘણા બધા ધ્યેયો આપણે પાકા પાયે દ્રઢતાથી પાલન કરેલા જ છે ને એ પ્રમાણે આપણે મેળવ્યું પણ છે. પણ જ્યારે આ સત્સંગમાં શા માટે આવ્યા? ધ્યેયો નારાયણો હરિ. આપણો ધ્યેય ભગવાન છે. આપણો ધ્યેય વ્યવસ્થા નથી. આપણો ધ્યેય એ ખાવું પીવું કે હરવું ફરવું નથી. આપણો ધ્યેય સત્સંગની અંદર વીઆઈપી વ્યવસ્થા લેવી નથી, સારો ઉતારો લેવો એ નથી. એ તો બાય પ્રોડક્ટ છે. આપણો મુખ્ય તો મુદ્દો કયો છે કે આપણે આપણા જીવનું કલ્યાણ કરવું છે. અને એના માટે આપણે સત્સંગ કરીએ છીએ ને એના માટે આ કથા વાર્તા સાંભળીએ છીએ. જેમ હોસ્પિટલમાં તમે જો સેંકડો દર્દીઓ સારવાર લેતા હોય પણ કોઈ કોઈનો ખરખરો કે બોલો ઉલટ તપાસ કરતા નથી. બધાને એવી જ વૃત્તિ રહે છે કે મને જલ્દી સારું થવું જોઈએ. બસ એવી જ રીતે છે ને સત્સંગ સમાજમાં તે બધા છે ને દર્દીઓ જ છે. પ્રમુખ સાંઈ મહારાજ તો કહેતા હોસ્પિટલ જ છે આ. અને હોસ્પિટલમાં બધા દર્દીઓ જ હોય. કોઈકને કામ નડતો હોય, કોઈકને ક્રોધ, કોઈકને અભિમાન, કોઈકને લોભ નડતો હોય, કોઈકને વિષયમાં બહુ આસક્ત લપસી જતા હોય. બધું આવું જ હોય સ્વભાવ. આપણા બધા દર્દીઓ છે. પણ આવા ભગવાનને સંત જેવા ડોક્ટર મળ્યા છે ને, એક્સપર્ટ છે, પોતે માસ્ટર ઓફ ડોક્ટર્સ છે. ડિગ્રી ઈ પણ ઉપર છે, એનાથી પણ ઉપર. આ લોકના તો બધા ઈલાજો કરે, પરલોકના બધા ઈલાજો કરી નાખે છે. પણ એવી રીતે બરાબર રીતે એમની આજ્ઞા પ્રમાણે પાછું થવું જોઈએ. લોકમાં તો જો ડોક્ટરો જે કે ને એમ આપણે બધું કરીએ છીએ. એમ કે દરરોજ તમારે 2 કિલોમીટર ચાલવું પડશે તો ડાયાબિટીસ ઓછી થશે. તમારે ગળું કંઈ ખાવાનું નહીં તો ન જ ખાઈએ. બોલો આમ તો કોઈ દિવસ જાગતા ન હોય પણ ડોક્ટર કે દરરોજ 2 કિલોમીટર બોલો ચાલવા માટે વહેલા જાગી જઈએ. તમારે આ વજન નહીં ઉપાડવાનો 2 કિલોથી વધુ તો બોલો ન ઉપાડીએ આપણે. કેમ? ખબર છે ડોક્ટરે કીધું છે. કેટલો ડોક્ટરનો મહિમા છે ખબર છે. શરીરનું આવ્યું ને દેહનું આવ્યું ને એટલે દેહ સાથે બહુ આપણને હેત પ્રીતિ હોય. ગઈકાલે જ વાતો કરી આપણે. પણ એવી ભગવાનને સંતમાં દ્રઢ પ્રીતિ આપણે રાખવાની છે. એટલે આપણે જો આ સત્સંગ સમાજની અંદર બધાય દર્દીઓ છે પણ મારે મારો ઈલાજ કરી લેવાનો છે. જો એવી દ્રઢતા હોય ને તો સત્સંગમાં કોઈના અવગુણ તરફ દ્રષ્ટિ જાય જ નહીં. અને ચોક્કસ ધ્યેય ન હોય તો ત્યારે બીજાના આપણને અવગુણ લેવાતા જ હોય છે. અને એ કાર્ય આપણે આ સત્સંગની અંદર તો કરવાનું જ નથી. જેણે જેણે આવું કર્યું છે ને સત્સંગમાં જ પડ્યા છે. આજે બહુ વિશેષ વાતો બીજા પ્રસંગો નથી જોવા, કારણ કે એક સમયની આપણી મર્યાદા છે અને આ બે વિવેકને આપણે સમજવા છે. એટલે બીજું શું થાય છે કે અવગુણ આવે છે તો ઉતાવળિયો નિર્ણય, તરત ઉતાવળથી નિર્ણય લઈ લે. આપણી પાસે જ બોલો દરેકના નેગેટિવ સર્ટિફિકેટ તૈયાર હોય છે. અને મોટા ભાગે આપણને અવગુણ આવવાનું કારણ ઉતાવળિયો નિર્ણય જ હોય છે. અને એમાં ન તો આપણે ખાતરીપૂર્વક નજરે જોયું હોય કે ન કઈ ઊંડી તપાસ કરી હોય. કોઈકે કીધું હોય ને કોઈકે સાંભળ્યું હોય ને એના આધારે આપણે નિર્ણય લઈ લે ફલાણું આવો જ છે. આ ઈ મને ખબર જ હતી. પણ હું તને ખબર હતી? તને કઈ ખ્યાલ નથી
તે કઈ અનુભવ નથી કર્યો અને એ વ્યક્તિ એવો થઈ ગયો. જીવનમાં એક વાત યાદ રાખવી, પરિવારમાં સંબંધોમાં આવું થાય છે કે આપણે જે સંબંધી સાથે જોડાણા હોય ને એ સંબંધીનો કોઈક આપણને અવગુણ કે, પાછો એનો જ સંબંધી હોય ને પાછો એ જ આપણને કે, ત્યારે આપણને બોલો આપણે જે સંબંધી સાથે જોડાણા છે ને એની સાથે હેત પ્રીતિ હોય ને તો એ બરાબર રીતે આપણને કઈ અવગુણ એનો આવતો નથી, પણ ઓલો જે અવગુણ કેવા વાળો જે સંબંધી છે ને, જે એનો જ સંબંધી છે ને આપણો સંબંધી થઈ ગયો, એની વાતો બોલો માનીને આપણી સાથે જેને હેત પ્રીતિ જે સંબંધી સાથે હોય ને એની સાથે આપણે એવું અવગુણમાં દ્રષ્ટિ કરી નાખીએ છીએ. આપણે આપણો ધ્યેય ક્લિયર રાખવાનો છે કે મને એવો કોઈ અનુભવ થયો નથી અને મારે એવો કોઈ અનુભવ થયો જ નથી, શા માટે હું તમે કયો એમ હું માનું, તોય નિર્ણય આપણે લઈ લઈએ છીએ. ઘણી વાર આપણે સગી આંખે જોયું હોય ને તોય સાચું નથી હોતું. એક વાર છે ને એક મંદિરમાં એક વ્યક્તિને છે ને ફીટ આવી, એટલે કોઈ કે કીધું જોડો સુંગાડો, તો કોઈ કે શું કીધું ડુંગળી સુંગાડો. હવે મંદિરમાં ડુંગળી હોય નહીં તો મંદિરની બહાર જઈને બોલો ડુંગળી લેવા માટે એક ભાઈ દોડતો દોડતો નીકળ્યો ને રસ્તામાં એક વ્યક્તિએ પૂછ્યું ક્યાં જાય આટલો બધો ઉતાવળથી, તેને શું કીધું ડુંગળી લેવા જાવ. તે તો કેમ, એક મંદિરમાં જરૂર છે અને ઉતાવળા કારણ હતું એટલે પોતે એમ કહીને આગળ નીકળે, બહુ કઈ શોખ ન પાડતો કે એક વ્યક્તિને ફીટ આવી છે. આ વાક્ય જે સાંભળનારા હતા ને એના મનમાં શું થઈ ગયું કે મંદિરમાં કોઈ ઠેકાણે ડુંગળી તો વપરાતી જ લાગે છે ખરી. તો બોલો આગળ પાછળના કાંઈ સંદર્ભને તપાસ્યા વિના એક જ વાક્યને આધારે બોલો ઉતાવળે ખોટો નિર્ણય લઈ લીધો અને અવગુણની ખાઈમાં પડ્યો. તો શા માટે આવા અવગુણની ખાઈમાં આપણે પડીએ છીએ? એટલે કોઈકે કીધું છે ને અંગ્રેજીની અંદર એક કહેવત છે કે બિલીવ ઓનલી હાફ વોટ યુ સી એન્ડ નથિંગ ધેટ યુ હિયર. અર્થાત તમે જે જુઓ છો ને એને અડધું જ સાચું માનો અને સાંભળો છો ને તો તેને તો જરા પણ તમે માનશો નહીં. પણ નહીં, આપણે તો કોઈક કહી દે એટલે કે એમાં તરત વિશ્વાસ આવી જાય અને પાછો કેવા વાળો એવો હોય ને કે જો હું તને કહું છું તું કોઈને કહેતો નહીં, પાછું એ પાછ 10 જણાને કહીને આવ્યો હોય આપણને પાછું એવું કે. આ બધી વાતોને સમજો, વિચારો. આ આપણે કરવાનું નથી. આપણે સત્સંગની અંદર આવ્યા છીએ તો આધ્યાત્મિક સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે આવ્યા છીએ. એકાંતિક ધર્મના 4 અંગો કેટલા દ્રઢ થયા એના ઉપર આપણે વિચાર કરીએ. આ બધાય જો વ્યવહારમાં સંબંધોમાં સંસારમાં જો પડ્યા રહ્યા ને તો આ કરવાનું છે ને રહી જશે ને બીજું બીજું થતું જશે નકરું, એટલે એ નથી કરવાનું. બીજું આપણને અવગુણ આવે છે એનું કારણ એવું પણ છે કે સ્વભાવનું ખંડન. સત્સંગમાં જો આપણું માન ભંગ થાય ને ત્યારે આપણને અવગુણ આવે જ છે. અમેરિકાના એક સેન્ટરમાં છે ને પ્રતિષ્ઠા પ્રસંગે હાર પહેરાવામાં છે ને એક અગ્રગણ્ય હરિભક્તનું નામ બોલવાનું રહી ગયું અને પરિણામે છે ને એમને એટલું ખોટું લાગી ગયું કે સત્સંગમાં બોલો આવવાનું બંધ કરી દીધું. હવે એ વાતને બોલો 10-15 વર્ષ થયા પછી એમને અંતરદ્રષ્ટિ થઈ કે આમાં ખોટ તો મને જ ગઈ. કારણ કે તેઓ જ્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને મળવા આવ્યા ને ત્યારે સ્વામી બાપા એમને કીધું કે કાર્યકરો વતી હું માફી માંગુ છું પણ તમે હવેથી સત્સંગમાં આવતા રહેજો. તો આમ સમય આ પ્રસંગે કે અન્ય કોઈ કારણસર જમવામાં, ઉતારાની અંદર, સભામાં આગળ બેસવામાં હાવ નજીવા બોલો કારણો હોય. કોઈક વાર અજાણતા કોઈક આપણા સ્વભાવનું માનનું ખંડન કરે ત્યારે આપણને બોલો સ્વયંસેવકનો, એ સંતોનો, સત્પુરુષનો, ભગવાનનો, બધી વ્યવસ્થાનો, બધાય હરિભક્તોને અવગુણ આવી જાય. નથી આવતો? આવે જ છે. ઘણી વખત તો આપણે એક વિચાર કરવાનો છે. 5 મિનિટ તમે અંતરદ્રષ્ટિ કરજો આજનું આ પ્રવચન પૂરું થાય ને પછી, કે હું સત્સંગની અંદર શા માટે જાઉં છું, હું કથા વાર્તા શા માટે સાંભળું છું. પણ નહીં, આપણે તો જજ અને વકીલ થવા જઈએ છીએ કે આમ ન હોવું પડે, આમ હોવું પડે. તને કોઈએ કીધું અને તને કોઈએ પૂછ્યું અને તને પૂછી નહીં તે શું કામ છે? એ પોતપોતાની બધી વ્યવસ્થા બધાય કરે છે પોતાની બુદ્ધિ શક્તિ આવડત પ્રમાણે. બધાય ભગવાનને સંતને રાજી કરવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. હા, બધાયની રીત ભાત બધી અલગ અલગ છે. આપણને એ કઈ રીત પ્રમાણે ઘડીક અમુક ગમશે ને અમુક રીત નો પણ ગમે. પણ નહીં, આપણે તો જજ બનવું છે, આપણે તો વકીલ બનવું છે.
અને આપણે તરત તે એને ઉપદેશ આપી દેવો છે અને આપણે વ્યવસ્થા બાબતે કંઈક તર્ક વિતર્ક કરી નાખશું. નથી એ કરવા ગયા. હું જવાબ નથી આપતો શા માટે આપણે સત્સંગમાં આવીએ છીએ. પણ એક વિચાર કરજો તમે, આ કથા વાર્તા આજની પૂરી થાય ને આપણે કથા શ્રવણ 5 મિનિટ તમે અંતરદ્રષ્ટિ કરજો અને ખાસ આ પ્રશ્નનો જવાબ મેળવજો કે આપણે શા માટે સત્સંગમાં જઈએ છીએ, શા માટે કથા વાર્તા સાંભળીએ છીએ. તો તમને બધાય પ્રશ્નનો જવાબ મળી જ જશે. જો જમવા, ઉતારો, સભામાં આગળ બેસવા માટેના કારણો આવતા હોય કહેજો. બીજું એક કારણ અવગુણ આવવાનું એ પણ છે કે પોતાના વર્તન રહ્યું એનું માન છે આપણને. કારણ કે બીજી વ્યક્તિઓ કરતા છે ને પોતે આમ વિશેષ થોડાક નિયમ ધર્મ પાળતા હોય ને સેવા ભક્તિ પાઠ પૂજા કરતા હોય ને, એટલે જેને આ બાબતે આમ ઢીલાશ હોય ને તો એનો આપણને અવગુણ આવી જાય. કા ચાતુર્માસમાં બહુ હતું નિયમ લેવાનું, થઈ ગયું ને 7-8 દિવસમાં સુસુરિયા. બહુ કેતો હતો ને ચાતુર્માસના આગલા દિવસે આટલા નિયમ રાખીશ ને આટલા નિયમ રાખીશ ને. આવું જો ઘણી વખત આપણને કહીએ છીએ. અવગુણ તો તરત સર્ટિફિકેટ આપણી પાસે છે જ, તે તરત આપી દઈએ. આપણે એકાદશી નિર્જળા સર્જળા કરતા હોય ને હોટલનું ખાતા ન હોય અને આરતી અઠવાડિક સભાની અંદર કાયમ બોલો સમયસર જતા હોય ને, તો આ બધું બોલો બીજા સત્સંગી ન કરી શકે ને તો આપણને બોલો એનો અવગુણ આવી જાય. હું પોતાનું વર્તનનું માન હોય ને બધાને. પણ જો શ્રીજી મહારાજ આપણને વિવેક શીખવે છે કે સત્સંગમાં કોઈનો પણ અવગુણ ન લેવો, દરેકનો ગુણ જ લેવો. લોયાનું 5મું વચનામૃત. કારણ કે જેને ગુણ ગ્રહણ કર્યાનો સ્વભાવ હોય ને તો એનો જ સત્સંગની અંદર દ્રઢ પાયો છે. સત્સંગનો દ્રઢ પાયો આપણે કરવો હોય ને તો એના માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? તો મહંત સ્વામી મહારાજને, આપણી ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાને, શ્રીજી મહારાજને જે ગમે છે શું કરવાનું છે? ગુણ ગ્રહણ કરવાના, ગુણ ગ્રહણ દ્રષ્ટિ કરવાની. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પોતાની વાતની અંદર કીધું છે કે ભગવાનના ભક્તનો અવગુણ આવે ને તો એમાં ગુણ હોય ને એ વિચારવા, તો એ અવગુણ ટળી જાય. જેમ 5 લાડવા આવ્યા હોય ને સામા 50 આવે તો શું થઈ જાય છે? સ્વાભાવિક રીતના 50 જો એ લાડવા બધું કહેવાય ને 5 ઓછા. એમ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એમ પણ કીધું કે જેમ 5 લડવા આવ્યા હોય આપણી સાથે અને સામા 50 આવે તો હટી જાય ને. બસ એમ ગુણ તો ઘણાય હોય, વિચારવા તો દોષ થોડા હોય તો ટળી જાય. તો આમ આપણે વિચાર કરવાનો છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે તમે જો સત્સંગમાં આવનાર એક નવા મુમુક્ષુ યુવકને કહેલું કે આ સત્સંગ છે ને દરિયા જેવો, સમજવા જેવી બાબત છે ને આજના દિવસે આના ઉપર અવશ્ય વિચાર કરજો કે સત્સંગ કેવો છે? દરિયા જેવો છે. દરિયામાં છે ને છીપલા પણ હોય, માછલા પણ હોય, રેતી પણ હોય, મોતી પણ હોય. પરંતુ માછીમારની નજર શું હોય? માછલા ઉપર હોય. મરજીવાની નજર કોના ઉપર હોય? મોતી ઉપર હોય. માછીમાર થવું કે મરજીવા થવું ને આપણે નક્કી કરવાનું. મોતી મેળવવા છે માછલા, એ નિર્ણય કોને કરવાનો છે? આપણે કરવાનો. અને સત્સંગમાં દુનિયામાં માછલા ને મોતી બધુંય પડેલું જ છે, પરંતુ આપણને મરજીવા થઈશું તો મોતી હાથ આવશે. એટલે ગુણ ગ્રહણ એ મરજીવાનો માર્ગ છે, એનો મહિમા આપણે રાખવાનો છે. બીજું, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ને શ્રીજી મહારાજ એમ પણ કહેતા કે આ સત્સંગમાં તમે આવ્યા ને તમે સત્સંગ કરતા હોય ને તમને પછી એવો વિચાર આવે કે હવે આપણે સત્સંગમાં રહેવું નથી તો નુકસાન કોને થવાનું? તો દરિયાનું તે દ્રષ્ટાંત આપીને સમજાવતા કે દરિયાની અંદર જો માછલા હોય, કરચલા હોય, મગર હોય, બ્લુ વેલ પણ હોય, એ પોતે રિસાઈ જાય દરિયા કે અમારે અહીંયા રહેવું જ નથી. ચાલો બહાર નીકળી ગયા તો માછલીનું શું થશે? માછલી મરી જશે તરફડીને, બ્લુ વેલ પણ મરી જશે, કરચલાઓને જમવાનું ખાવાનું નહીં મળે, તરફડીને એ પણ ભૂખ્યા મરી જવાના છે. તો એ પાણી રહ્યું ને દરિયો રહ્યો ને એનું જીવન છે. માછલી હોય, બ્લુ વેલ હોય, કરચલા હોય, બસ એવી જ રીતે તમે સત્સંગમાં રહ્યા કે ન રહ્યા, સત્સંગને કાંઈ નુકસાન થવાનું નથી. સત્પુરુષને, ભગવાનને કંઈ નુકસાન થવાનું નથી. નુકસાન તમને જ થવાનું છે. જો તમે બરાબર રીતે સમજણ રાખીને સમજી ગયા સત્સંગને તો સુખી સુખી ને સુખી. જો વ્યવસ્થા કે સમજણ તમે બરાબર રીતે દ્રઢ કરી ન રાખ્યા તો દુખી દુખી ને દુખી. ઘણા બધા સત્સંગ કરવા છતાંય દુખી છે. કેમ? સમજણમાં ફેર છે. ભગવાન તો બધાને ભજવાસ. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પોતાની વાતની અંદર કીધું છે ને, ભગવાન તો બધાને ભજવાસ પણ સમજણમાં ફેર છે.
હવે આપણે વિચાર કરવાનો છે કે આપણે કેવી સમજણ રાખવી છે. 26/4/2017 ના રોજ મહંત સ્વામી મહારાજ છે ને કોલકાતાની અંદર પોતે બિરાજમાન હતા. હવે એ દિવસે છે ને અલ્પાહાર દરમિયાન સ્વામીશ્રી સમક્ષ છે ને એક મંદ બુદ્ધિના લોકોની બધી વાતો નીકળી. તે મુંબઈના દાદર મંદિરમાં એક ગાંડો હતો ને એની વાત થઈ. ત્યારે સ્વામીશ્રીએ કીધેલું કે ઠાકોરજીને દંડવટ કરતો અને 15-20 અને કોઈક વાર તો 25 દંડવટ કરે. તો સ્વામીશ્રીએ તેનો ગુણ સારી વાત શોધી કાઢીને બધાને બોલો રૂઢી રીત શીખવી. તો એમ આપણે પણ છે ને આપણા સત્સંગની અંદર ઘરની અંદર આ વાતો બધી આપણે ફેલાવીએ. આમ તો છે ને પિક્ચર્સ હોય કે કોઈક નવી વેબ સિરીઝ હોય, ક્રિકેટ મેચ હોય ને તરત આપણે કહી દઈએ. બોલો ગામની અંદર કંઈક એવું 15-20 રૂપિયાનો ફાયદો થતો હોય ને કંઈક સેલ આવ્યો ને તરત કહી દઈએ. પાછું વોટ્સઅપમાં એની એડવર્ટાઇઝ તે કરી નાખીએ, આપણે મોકલી દઈએ અને પોસ્ટર ફોન કરી દઈએ. નો જોવે ને તો 15-20 રૂપિયા હાટું આપણે બધું કરીએ. કંઈક ડિસ્કાઉન્ટ આપે, શેરીએ આપણે અમુક આપણા જે બેનપણી હોય એને કહી દઈએ, અમુક ભાઈબંધ હોય તો એને કહી દઈએ. તો હવે આ જે સત્સંગનું સુખ છે અને આ જે આપણે સુખનો લાભ લઈએ છીએ આ સત્સંગ તરફથી, તો આપણે શું આની જાહેરાત ન કરી શકીએ? કરી જ શકીએ, પણ આપણને એનો વિચાર નથી. એક સત્સંગી કરશો ને એક બ્રહ્માંડ ઉગાર્યાનું પુણ્ય મળશે. હું નથી કહેતો, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પોતાની વાતોની અંદર કહે છે. આપણે કોઈ નવરા બેઠા નથી. આપણે જમપુરી, લખ 84 બધાયમાં લીટા તાણીએ છીએ. કારણ કે આ માનો મળી છે મોટી વાત. આ વાત જ એવી મોટી મળીશ. બસ આને જૂજવીને રાખવાની, પણ બીજાને પાછું કહેવાનું છે. પછી માને કે નો માને ભગવાનને હરી ઈચ્છા. એમાં બહુ કાંઈ ઉપાધિ કરવાની નહીં, પણ આપણો તો શું પ્રયત્ન છે? વાતો કરવી. જો જીવનમાં સુખી રહેવાની સૌથી સરળ અને સુગમ ચાવી છે. જે વ્યક્તિના ગુણો ગ્રહણ કરીને મહિમા સમજે છે તો અખંડ આનંદમાં રહેશે. વડતાલ મંદિરમાં ગોરધનભાઈએ જો ઘણા વર્ષો સુધી કોઠારી તરીકે સેવા બજાવી હતી, તો વડતાલ દેશનો વહીવટ ખૂબ જ ખંત અને કુશળતાપૂર્વક એમને સંભાળ્યો હતો. તો સંતો ભક્તો પણ એમને આદર આપતા. સ્વાભાવિક છે કે આવી મોટી પદવી હોય અને બહોળો વહીવટ હોય તો ત્યારે ઘણી બધી વ્યક્તિઓના સંપર્કમાં આવવાનું થાય. એટલે આમ દરેકના સ્વભાવ હોય, પ્રકૃતિ હોય, દોષ બધું દેખાય. એટલે એમને છે ને સત્સંગનું યથાર્થ સુખ નહોતું આવતું. પણ એક પ્રસંગે એમણે ભગતજી મહારાજને જોયા અને અનુભવ કર્યો કે આ પ્રાગજી ભક્ત સામાન્ય દરજી છે અને એમની પાસે કોઈ સત્તા નથી. સત્સંગમાં અનેક વાર એમનું અપમાન થયું છે અને છતાં એમને અખંડ આનંદ વર્તે છે. તો ગોરધનભાઈએ બોલો ભગતજી મહારાજને આ ઉચ્ચ સ્થિતિનું રહસ્ય પૂછ્યું ને ત્યારે ભગતજી મહારાજે શું કીધું? સૌથી વધુ જો અપમાન થયું હોય ને તો આ ભગતજી મહારાજનું અપમાન થયેલું. હળકુતરી કઈ બોલાવતા, નાનામાં નાની સેવા કરતા, પાછી ચૂનો કાલવાની સેવા હોય, કોથળા ઉપાડે તોય દ્વેષીઓ તો પાછા એમના માથે નાખે મણમણના કોથળા એ પીઠ ઉપર. પણ તોય ભગતજી મહારાજ બોલો શું બધાને માનતા. તો એ જે ગોરધનભાઈ પૂછ્યું ને સ્થિતિનું રહસ્ય, ત્યારે ભગતજી મહારાજે એટલું જ કીધું કે તમે બધા જો સંતો ભક્તો બ્રહ્મની મૂર્તિ સમજો તો તમને પણ કાયમ આનંદ રહે. અને એટલું જ નહીં, ભગતજી મહારાજની એક કરતા એક સ્ટેપ આગળ સમજણ હતી. આ તો હતી જ તે કે એ જે દ્વેષીઓ જે હોય ને, જે પરીક્ષા છે ને એમાં ગુણાતીતાનંદ સ્વામી રહીને કરે છે. એટલે બધુંય બરાબર થાય. મહંત સ્વામી મહારાજ કહે છે ને સુખ અને દુઃખ રહ્યું ને એ ભગવાનની પ્રસાદી છે. દુઃખ આવે તોય પ્રસાદી, સુખ આવે તોય પ્રસાદી. પ્રસાદી લેતા આપણે ન્યા પાડવી ક્યારેય ન પાડીએ. મોડા જઈએ ને તોય બોલો હાથ લાંબો કરીને લઈ લઈએ કે હું બાકી છું. હજી 20 મિનિટ જ થઈ હોય તોય લઈ લઈએ છીએ ને પ્રસાદી. પ્રસાદીમાં કોઈ બાકી નથી રહેતા આપણે. તો એમ છે ને આપણે આ ભગવાન સુખ કે દુઃખ આપે ને એ બધી પ્રસાદી સમજીને લઈ લેવાનું છે. બધાને બ્રહ્મની મૂર્તિ સમજવાની. અને યોગી બાપા યોગી ગીતામાં કહે છે ને, ગઈકાલે એની વાતો કરી હતી, થાતા થાબડા જે હોય ને તોય મને એનો અવગુણ ન આવે. અને આ બોલ્યા નથી, એમના જીવનની અંદર એમને ચરિતાર્થ કરીને બતાવ્યું. તો સદા આનંદથી અનુભૂતિ કરવી હોય ને તો દરેકના સદગુણો તરફ આપણે દ્રષ્ટિ રાખવાની છે. એવો મહિમા રાખવાનો છે. એક કહેવત છે કે જેવી દ્રષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ. 125 વર્ષનો યુવાન પોતે 25મા માળે પોતે રહેતો, પોતે બાલ્કનીમાં બેઠો હતો. રવિવારનો દિવસ હતો.
ચશ્મા પહેરેલા, અને સામે બાજુ બાલ્કની હતી, ત્યાંય તે બધી બિલ્ડિંગ સુધ હોય શહેર, મોટા શહેરની અંદર. એટલે એને જ્યાં સામે વ્યક્તિ બેઠો હતો ને એ પીળો એને દેખાય, સામે બિલ્ડિંગ એ પીળી દેખાય, એને હાથમાં એ રકાબી લીધી તો એ પીળી દેખાય બધું. એટલે આને મૂંઝવણ થઈ કે આ બધું પીળું પીળું કેમ દેખાય, નક્કી છે ને કમળો થઈ ગયો લાગે છે, એટલે બધું મને નકરું પીળું દેખાય. અને નજીકનું પીળું, દૂરનું પીળું. એટલે પછી એના ધર્મપત્ની વાત કરી, અને એ આવીને ત્યાં એ પીળી દેખાણી. તે પત્નીને કીધું કે આ બધાય મને પીળા પીળું બધું કેમ દેખાય છે? તે એની પત્ની કે આ તેમ ચશ્મા છે ને પીળા પહેર્યા છે, અને આ પીળા ફ્રેમના અને કાચના છે, તો પછી પીળું જ બધું દેખાય ને. તો એમ છે ને, જો આપણે આ બધું આવા દ્રષ્ટિથી બધાને જોતા હોય ને, ખરાબ દ્રષ્ટિથી, અવગુણ દ્રષ્ટિથી, તો પછી આપણને એવું જ દેખાવાનું છે. એટલે જ મહંત સ્વામી મહારાજ આપણને શું કહે છે, ગુણ ગ્રહણના દ્રષ્ટિથી બધાને જોવો, એવા ચશ્મા પહેરો. તો જો આપણને બધાયના ગુણ દેખાય ને તો આપણને લાભ થાય. તો જેવી દ્રષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ. હવે દ્રષ્ટિ કેવી રાખવી છે એના આધારે આપણી સૃષ્ટિ આપણી સમક્ષ બનશે. ઘરની અંદર તમારે ઘરના સભ્યો સાથે કેવી રીતે રહેવું છે અને કેવા વિચારથી જીવન જીવવું છે ને તમારે વિચાર કરવાનો છે. જો નેગેટિવ રીતે જીવવું તો એ વ્યક્તિ નેગેટિવ જ બતાવવાનો, જો પોઝિટિવ તો પોઝિટિવ. તો ખરેખર આ સત્સંગની અંદર આપણે સ્વ સુધારણા કરીને દરેકનો અંતરથી જો મહિમા સમજીને અખંડ સુખ્યા રહેવાની વાત શ્રીજી મહારાજે કરી છે, આપણા જીવનમાં આપણે ઉતારવાની છે. અને ખરેખર એટલે યોગી બાપાએ કીધું જો આ વચનામૃત એક સિદ્ધ થઈ જાય ને તો બોલો બધાય વચનામૃત સિદ્ધ થઈ જાય. કેમ? ગુણ ગ્રાહક દ્રષ્ટિ આવે એટલે બધામાં ગુણ આવે, બધામાં ગુણ આવે એટલે તમારામાં ગુણ તો આવવાના જ છે, કારણ કે તમારી દ્રષ્ટિ કેવી છે? ગુણ ગ્રાહક દ્રષ્ટિ છે. હવે તમારામાં ગુણ આવે એટલે વચનામૃતમાં જે વાક્યો કીધા છે બધાય તમારા જીવનમાં આવી જાય. તો ખરેખર આપણે જો સાચા વિવેકી ભક્ત બનવું હોય તો અવશ્ય આ બધા નિયમોનું આપણે પાલન કરવું પડશે. ખાસ એક વિશેષ વાત એ પણ કરવાની કે જો આ સત્સંગની આ કથા શ્રવણ આપણે કરીએ છીએ, આમ તો ભગવાન અને સંતની ઈચ્છાથી આ ચાતુર્માસ કથા શ્રવણ આપણે ભગવાનને સંતની દયાથી સાંભળી રહ્યા છે, હું કરી રહ્યો છું. તો ખરેખર આપણને સર્વ કોઈને ભગવાન એવી બળ બુદ્ધિ અને શક્તિ આપે કે આ 4 મહિના દરમિયાન ચાતુર્માસ કથા શ્રવણની અંદર આપણે બધાય વિષયોને આત્મસાત કરીએ, ખાસ આત્મસાત કરીને આપણા જીવનમાં આવીએ. અને જાગ્યા ત્યારથી સવાર ચાતુર્માસની અંદર જો આપણે નિયમોનું પાલન કરતા નથી તો આજથી જ નિયમનું પાલન શરૂ કરી દઈએ. અને ખરેખર આ છેલ્લા આપણે ઘણા બધા દિવસથી જે આપણે કથા વાર્તાના જે વિષયોની વાત કરી છે, તો આપણા બધાના જીવનની અંદર આવે ને એના માટે આપણે દરરોજ પ્રાર્થના કરવાની, માળા કરવાની. અને જ્યારે પણ ભગવાનની એ મંદિરમાં આરતી કરતા હોય, પ્રદક્ષિણા કરતા હોય, ત્યારે સતત આ વિચાર રાખવો કે મેં જે કથા શ્રવણ કર્યું છે એ મારા જીવનમાં આવે, મારા આચરણમાં આવે અને હું ચરિતાર્થ કરી શકું તેવી બળ બુદ્ધિ અને શક્તિ ખાસ આપજો. તો આજના દિવસે આપણે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ. તો આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર સાથે સાથે લૌકિક માર્ગની અંદર જે શ્રીજી મહારાજે આપણને 2 વિવેકની વાત કરી, તો આ બંને વિવેક અમારા જીવનમાં અમે આજથી જ તે અમલમાં લાવીને તમને રાજી કરી શકીએ એવી બળ બુદ્ધિ અને શક્તિ આપજો. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ, 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 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ.
નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય। આવા જ આધ્યાત્મિક પ્રવચનો સાંભળવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।